નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 6 હિન્દીમાં 1 થી 4 પાઠ ભણી ચૂક્યા. તેના સ્વાધ્યાય અભ્યાસની આપણે ચર્ચા કરી લીધી અને તમે બધાએ જે સ્વાધ્યાય અભ્યાસ વ્યવસ્થિત નોટમાં જેમ સ્કૂલમાં લખતા હતા એમ લખ્યું હશે એવું હું માનું છું, બરાબર? અને બધાએ કમ્પલસરી લખવાનું જ છે. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું પુનરાवर्तन 1. तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. वाक्य पूर्ण करवानुं छे ऊपरना शब्दों ने लईने. सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं. रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल न गया. मीना और जयमिनी बाजार जा रही थी. मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला. शिकारी हिन्नी को अस्पताल ले गया. એકદમ સહેલા સવાલના જવાબ છે, એટલે કે ખાલી જગ્યા છે અને ઉપર આપેલી જ છે. ખૂબ જ સરળ છે, તમે લખી શકશો. પ્રશ્ન 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहलू, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो કયા કયા કહાનીની વાત કરવાની? તો આપણે આપણી મનપાવતી કહાની નહીં લખવાની, આપણા પાઠને આધારે, જેમ કે દયાલુ શિકારી, બાતુની કચુઆ, પ્યાસા કૌવા, કૌવા લોમડી, સમજદાર નન્હી, બરાબર ને? છે એટલે આપણે સમજદાર નન્હીની પણ કહાની સાંભળીને તો ભણ્યા ને, તો એ નામ પણ લખાય. अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए. गમે તે એક કહાની આટલામાંથી તમારા શબ્દોમાં જાતે લખવાની છે. शिकारी ने हिन्नी को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिन्नी की टांग पर लगी थी. तो शिकारी ने क्या किया कि हिन्नी को जानवरों के अस्पताल ले गया और वहाँ उसका इलाज करवाया. इस प्रकार उसकी जान बचाई. प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? आपण આપણે સમજી ચૂક્યા હતા ને કે हमारा क्या कर्तव्य है. तो विश्व में सभी राष्ट्रों में एकता हो, ये हमारा कर्तव्य है. फिर ये सब में समानता और ममता की भावना हो. फिर ये विश्व शांति की स्थापना हो. ये सब इस प्रकार प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए ये सब करना हमारा कर्तव्य है. अब आगे, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि बेटा हरदम भलाई का ही काम करे. तो नन्ही भी ऐसी थी. तो नन्ही ने जो भी नन्ही के साथ बुरा करता था फिर भी वह उसके साथ भलाई ही करती थी. किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ने वालों में से नहीं थी. इसलिए मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फ़र्ज समझती थी. इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बत्तख का स्वभाव था. बराबर? तो आ प्रमाणे તમારે જવાબ લખવાનો છે. निम्नलिखित वर्णों से शुरू करने वाले तो 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. જેમ કે ચ, તો ચતુર, ચમ્મચ. તો તમારે શબ્દ લખવાના છે અને એના આધારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો શબ્દ જે હોય વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો જાતે તમે લખી શકશો, બરાબર? ચોથું, समानतुक એટલે કે પ્રાસ વાલે શબ્દ બનાવીએ. समानतुक એટલે કેવું ખબર છે? સામાજિક, તો सांसारिक, पारिवारिक, बराबर? तो एक एक शब्द, सामाजिक, सांसारिक. मानवता तो दानवता. भलाई, बुराई. गभराहट तो फड़फड़ाहट. लखी शकाय ने? तो आ प्रमाणे ए प्रासवाळा शब्द कहेवाय. 5, गिनती. तो गिनती तो तमने बधाने आवड़े छे, बराबर? 96 છે તો એને શું કહેવાય? 96, 67, 67. फिर उसके बाद 51, 51, 88, 88. હવે લખ્યું છે 78, 78, 57, 57, 69, 69, 97, 97. આવડે ને? આગળ, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. स्वच्छ, अस्वच्छ. देश, विदेश. प्रिय, अप्रिय. अधिक, कम. तो आ બધા વિલોમ શબ્દ છે, વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે. પછી પણ કોને? કોઈ એકને જ, બરાબર? કાં તો સ્વચ્છ કાં તો अस्वच्छ, बराबर? निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग
कीजिए। समानार्थी शब्द सूर्य तो सूरज, પછી ભૂમિ તો ધરતી, પ્રાણ જાન, સહસા અચાનક। તો આ પ્રમાણે તમારે લખવાનું છે અને એના આધારે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। આ પ્રશ્ન 8 છે। નીચે दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 વાક્ય लिखिए। તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે આ ચિત્રમાં? તો તમે કહેશો કે આ કોઈ ગામનું ચિત્ર છે, બરાબર ને? કોઈ ગામનું ચિત્ર છે, કોઈ તળાવ છે પાછું ગામમાં, ત્યાં લોકો છોકરાઓ લટકે છે ઝાડ ઉપર, કેટલાક રમે છે, કેટલાક નહીં રહ્યા છે, બરાબર? કોઈ કપડાં ધોવે છે, કોઈ પાણી લઈને જાય છે, કોઈ કપડાં ધોઈને જાય છે, મંદિર છે, અલગ અલગ પક્ષીઓ છે, પ્રાણી પણ છે, ઘર દેખાય છે, મંદિર દેખાય છે, તો બધું ઘણું બધું દેખાય છે। તો આપણે વાક્ય બનાવવાના છે, તમે જાતે બનાવી શકશો। હું 2-5 વાક્ય શરૂઆત કરીને કહું तो इस चित्र में गांव का चित्र, ये चित्र गांव का चित्र है और लगता है कि जैसे सुबह का चित्र है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। फिर और क्या है, 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं, एक खरगोश बैठा है, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर पर मोर भी दिखाई देता है। तो आ प्रमाणे तमारे 8-10 वाक्य लखवाना छे, तमारे जाते ज लखवानो ट्राय करवानो छे। आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन कीजिए। तो विचारो कि तमे स्कूल आवा निकळ्या छो, समय थई गयो छे अने वच्चे पंचर थई जाय तो शुं करो? तो ते समय तमने केवुं फील थाय, तो ए तमारे लखवानुं छे। एक काम करो, આપણે 9મો પ્રશ્ન લખવો નથી, તો 9મો પ્રશ્ન લખવાનો નથી। 10મો चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। चित्र આપેલું છે, चित्र જોઈને લાગે છે ને આ કહાની તો તમને તમારા મમ્મી પપ્પાએ ઘણી વખત સંભળાવી હશે કે એક વાંદરો, મગર, પછી જાંબુ રોજ આપે, પછી જાંબુ ખાઈને મગર તો ખુશ, આમે એટલો ખુશ થઈ જતો, ઘરે જઈ અને એની મગરીને પણ ખવડાવતો, એના ઠળિયા ખવડાવતો। તો મગરી છે એ મગરને કહે છે કે તું જેના તું આ ઠળિયા લઈને આવે છે જાંબુ, એ જે જાંબુ ખાતું હશે એ વાંદરો કેટલો સ્વીટ હશે, તો ચલો આપણે એને જ ખાઈ લઈએ। તો મિત્ર હોવા છતાં એને દગો કરે છે અને મગર એને રહી જાય છે રસ્તામાં કે ચલ મારી મગરી તને બોલાવે છે। નદીમાં તરતા તો આવડે નહીં, વાંદરો પીઠ ઉપર બેસીને વચ્ચે જાય છે, પછી મગરથી રહેવાતું નથી અને કહી દે છે કે હું તો તને આવી રીતે ખાઈ જવાનો છું, કે મારી મગરીને તને ખાવો છે તો હું તને એટલે લઈ જાઉં છું। પણ વાંદરો કેવો છે? ચતુર છે, હે ને? વાંદરો કેવો છે? ચતુર છે। ચતુરાઈથી શું કરે છે? પોતે એકદમ જ એવી આઈડિયા કરીને કહે છે કે ભાઈ મારું કાળજું તો ઝાડ ઉપર છે, અને મગર મૂર્ખ છે, તો એ માની પણ જાય છે અને છેલ્લે પાછો એ ઝાડ ઉપર માટે કાળજું લેવા પાછો લાવે છે અને પોતે કૂદકો મારીને જતો રહે છે અને પોતાની દોસ્તી છે એ તોડી દે છે। તો આ વાર્તા તમે પહેલેથી સાંભળી છે, તમારે ફક્ત તમારે એને હિન્દીમાં લખવાની છે, તો લખી શકશો ને? આગળ ઓકે, તો અહીં પુનરાવર્તન પતે છે। કહાની ખૂબ જ સરળ છે, તમે બહુ બધી વખત સાંભળી છે, ખાલી અમુક પોઈન્ટ યાદ રાખતા જજો અને લખતા જજો, બરાબર? એનું શીર્ષક આપવાનું છે કે શીર્ષક શું આવશે? બંદર की चतुराई, બરાબર? અને બીજું નીચે શીખ લખવાની છે કે चतुराई से भी अपनी जान बचाई जा सकती है, बराबर? તો આ હતું આપણે પુનરાવર્તનની ચર્ચા। પુનરાવર્તનમાં ઓનલી ખાલી પ્રશ્ન નંબર 9 લખવાનો નથી, એ સિવાય બધું જ લખવાનું છે। આ ચિત્ર તમારે ડ્રો કરવાનું નથી કે ચીપકાડવાનું નથી, પણ ચિત્ર જોઈને તમે તમારી નોટમાં વાક્ય લખી શકો ખરા। એટલે તમારે ચિત્ર જોવાનું અને વાક્ય લખવાના નોટબુકમાં, ચિત્ર દોરવાનું નથી કે ચોંટાડવાનું નથી, બરાબર? તો આ પ્રમાણે આપણું હોમવર્ક પણ મેં તમને આપ્યું પુનરાવર્તનનું, અને આપણે પુનરાવર્તનની ચર્ચા પણ થઈ ગઈ। ઓકે, થેન્ક યુ।